महाराज कहते पीरा तू दूसरा सवाल किया है भी वह खुदा रहिंदा किथे। असीं तैनूं पहलां कहा सी भी सवाल तेरा होवेगा, उत्तर दा लहजा साडा अपना होवेगा। इस तरह कर हुण दुध दा कटोरा मंगा, तेरे सवाल दा उत्तर देगी। साउंड वाले वीर नूं बेनती है भी आवाज आ जी छीक रिहा ना, ये घटा दिओ, थोड़ी जी आउंदी है ना, ये घटा दिओ मड़ी। तो महाराज कहते दुध का कटोरा एक मंगा, तेरे दूसरे सवाल का उत्तर देगी। दस्तगीर बादशाह ने सोचा ये पंजाब तो आए ने, पंजाब के लोग दुध के बड़े शौकीन होंदे ने, खौरिया दुध पी के मेरे सवाल का उत्तर देना चाहते, किहड़ी वड्डी गल है, दुध छका देना चाहिए। नाले साडे मेहमान आए ने, घर आए ने, साडा फर्ज बनता है इन्हां दी सेवा करना। ये पीर ने इन्हां नूं दुध छका के अपने सवाल का उत्तर लै लेना चाहिए। नौकरां नूं हुक्म कीता ते एक दुध का कटोरा भर के धन गुरु नानक देव महाराज के चरनां विच लिया रखिया। सच्चे पातशाह ने इस दुध के बाटे विच अपनी निगाह पाई। महाराज कुछ सेकंडां वास्ते चुप रहे। चुप तोड़न तो बाद महाराज कहन लगे है पीरा इस दुध विच कुछ हैगा। ये कहंदा महाराज हो सकता है नौकर ले आए ने, कोई कख कान पै गया होवे, कोई मक्खी मच्छर पै गया होवे, दुध पीण जोग ना होवे। महाराज रहन दिओ, जे नहीं पीण जोग ते रहन दिओ, होर मंगा लैने। नौकरां नूं हुक्म होया भी आ दुध दा बाटा लै जाओ, एक नवां बाटा दुध दा भर के फिर लियाओ। नौकरां ने हुक्म दी तमील करदियां होया दुध दा बाटा चुक लिया ते नवां दुध लिया के फिर महाराज दे चरनां विच लिया रखिया। सच्चे पातशाह ने अपनी पावन निगाह इस फिर बाटे विच सुटी। महाराज कहंदे बादशाह अजे भी दुध विच कुछ हैगा। ये गुस्से विच आ गया, कहंदा महाराज मैनूं आयों मालूम हुंदा भी जिवें मेरे दूसरे सवाल का उत्तर तुहाडे कोल है नहीं, एवें इधर उधर दीयां गल्लां करके एवें मेरा टाइम जिहड़ा बर्बाद ना करो। महाराज हस के कहण लगे पीरा असीं एडी दूर तो तेरा टाइम बर्बाद करने वास्ते नहीं आए, असीं तेरे हर सवाल का हल कढ के जाना है, पर अंदाज साडा अपना होवेगा। असीं तैनूं कहने इस दुध विच कुछ हैगा। ये कहंदा महाराज फिर जे कुछ हैगा तो फिर कढ के विखा दिओ, दसो की है इहदे विच। महाराज कहंदे दुध विच निगाह पा के वेस, होरिया तैनूं भी दिस पए। इहने जदों दुध विच निगाह मारी, इहनूं कुछ भी ना नजरी आया। कहंदा महाराज दुध बिल्कुल साफ है, पीण जोग आ, इस करके शक है ते मेरे सवाल का उत्तर दे दिओ, गल इन्नी की है। महाराज कहंदे नहीं पीरा इस दुध विच कुछ हैगा, पहला गहरी निगाह मार इस दुध विच, पर गहरी निगाह कोल होवे ते फिर मारे ना। इन्हां नैणा उत्ते ते हंकार दी हौमे दी ईरखा दी परत चढ़ी हुई है, फिर दुध विच की दिसे। दुध एक पवित्र रियामत जिहड़ी है गिणी गई संसार दे अंदर। बादशाह कहन लगा महाराज दुध विच कुछ भी नहीं हैगा। सच्चे पातशाह कहन लगे जरा ध्यान ना वेख, इस दुध विच मक्खन हैगा, घ्यो हैगा। कहंदा महाराज हैगा, ये तो सारिआं नूं पता। महाराज कहंदे तैनूं दिखदा इहदे विच घ्यो? कहंदा नहीं। सच्चे पातशाह कहंदे तैनूं इह यकीन आ भी इस दुध विच घ्यो हैगा? कहंदा महाराज ये तो सारी दुनिया नूं पता भी दुध दे विच घ्यो हुंदा। महाराज कहंदे फिर तैनूं क्यों नहीं दिखदा? जे दुनिया के लोगों नूं दिखदा तो फिर तैनूं क्यों नहीं इस दुध विच घ्यो दिखदा? कहंदा महाराज इनू रिड़कना पवेगा तो फिर घ्यो आवेगा। महाराज कहंदे जिवें इस दुध विच घ्यो हैगा पर तैनूं दिसदा नहीं, परमात्मा इसे दुनिया विच रहिंदा है। दिसदा उन्हां नूं जिन्हां दे कोल ओह नैण ने जिन्हां बारे धन गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह ने मारू दखणे दी बाणी अंदर फैसला कीता, नानक से अखड़ियां बयान जिन्नी डसंदे महापुरी। महाराज कहंदे वो शुद्ध नैण बंदे दे कोल होण ते फिर रब नजरी आउंदा है, ते जे बंदे दे नैणा उत्ते हंकार ते हौमे नफरत ते साड़े दी परत चढ़ी होवे ते फिर परमात्मा नजरी नहीं आउंदा। एदा जिहड़ा गरूर सी ना,
ਜਿਹੜੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਗਰੂਰ ਟੁੱਟਦਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਸਤਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਵੀ ਐ, ਮੀਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਤੇ ਪੀਰੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਖ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਵਲ ਅੱਲਾਹ ਨੂਰ ਪਾਇਆ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਿਆ, ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਮਾੜਾ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਭਾਵਨਾ ਮਾੜੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਖਿਆਲ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਮਾਣ ਗਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਖਾਂ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜੀਂਦੇ ਨਾ ਰਹਿ ਸਕੋ, ਪਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿਆਰ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਇਸ ਪੀਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਪੀਰ ਬਹਿਲੋਲ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਪੀਰ ਕੋਈ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਕਾਮਲ ਫਕੀਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬੰਦਾ ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜ਼ੋਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੁਰਯੋਧਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਤਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲੱਜਿਆ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਤੇ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੇ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਗਵਾਨ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆਇਆ? ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਸਾਂ? ਤੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸੀ ਪੰਜ ਪਾਂਡੋ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੱਜਿਆ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਦ੍ਰੋਣਾਚਾਰੀਏ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲੱਜਿਆ ਬਚਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਤੇਰੇ ਹੀਲੇ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪਰਤ ਆਏ। ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਓਟ ਤੇ ਆਸਰਾ ਉਦੋਂ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਮਾਉਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੇ ਜ਼ੋਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਰਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਈਏ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੀਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਸਤਗੀਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜਾਗ ਹੈ। ਜਿਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੀ ਯਾਦ ਗਵਾਚ ਜਾਏ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹਰ ਚਰਾਹੇ ਉੱਤੇ ਵਕਤ ਦੇ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ, ਵਕਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੀਸਰੀ ਉਦਾਸੀ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਹਾੜੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਸ਼ਮਾ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਮਟਨ ਦਾ ਚਸ਼ਮਾ। ਉਹਦਾ ਪਾਣੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਨ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਈ ਸ਼ੀਹਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨਾਲ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਸਣ ਕਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਹੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲਾਗੇ ਨਾ ਕੋਈ ਘਰ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਪਿਆਰੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਹਾਰੇ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਣੇ।
ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬੋਲ ਸੱਚ ਹੋਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲ ਪਏ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਖਿੱਚੇ ਆਏ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਬੜਾ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਵੀ 2 ਊਠ ਜਾਂ 2 ਗੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਲੱਦ ਕੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਕਰਨ ਜਾਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਥਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੰਕਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਕਮਾਲ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, 2 ਗੱਡੇ ਇਹਨੇ ਲੱਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, 4-5 ਚੇਲੇ ਲਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਕਮਾਲ ਮੌਲਵੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਟਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਇੰਨਾ ਘਟਵਾ ਜੇ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੱਸ ਕੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ ਵੇਖ, ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲ ਪਰਜਾ ਉੱਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਕਰਨਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਚਨ ਉਚਾਰਿਆ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਧੀਆਂ, ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ, ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈਏ, ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਖਾਤ। ਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਲੇਖਿਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਚੂਲੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਸੁੱਟੀ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਪਰਾ ਜਿਹਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਇਹਦਾ ਮੱਥਾ ਠਣਕਿਆ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਇਹ ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖੀ ਵਿੱਚ ਹੁੱਜ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸਾ, ਤੂੰ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੇਰੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੁਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਝੁਕਿਆ ਨਾ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਫੇਰ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੁੱਝੀ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜ਼ਮੀਨ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਵੀ ਨਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਵਾਲ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਥੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਓ। ਇੰਨਾ ਹੰਕਾਰ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਪੰਡਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ, ਜੇ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੋਏ ਤੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਹੋਰ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਥੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਪੰਡਤ ਹੰਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੂਰਖ ਨਹੀਂਗਾ, ਅਣਜਾਣ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਕੜ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਰੱਬ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ, ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸਾ ਜੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਨਾ
ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ ਰੋਜ਼, ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18-20 ਤੱਕ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ, ਜਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲੈ। ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਪੰਡਤ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰੂ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਅਰਬਦ ਨਰਬਰ ਧੰਦੂਕਾਰਾ, ਧਰਨ ਨਾ ਗਗਨ ਨਾ ਹੁਕਮਾ ਪਾਰਾ, ਨਾ ਦਿਨ ਰਹਿਣ ਨਾ ਚੰਦ ਨਾ ਸੂਰਜ, ਸੁਨ ਸਮਾਦ ਲਗਾਏਂਦਾ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿੱਥੇ ਨਿਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਪੌਣ ਸੀ, ਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ, ਨਾ ਹਵਾ ਸੀ, ਨਾ ਲੋਕ ਸਨ, ਨਾ ਪਸ਼ੂ ਸੀ, ਨਾ ਪੰਛੀ ਸੀ, ਨਾ ਪਰਬਤ ਸਨ, ਨਾ ਧਰਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੁੰਨ ਸਮਾਧੀ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਪਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਦਿੱਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਬ੍ਰਹਮਦਾਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਸ ਗਿਆਨੀ ਦੀ, ਉਸ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਪੰਡਤ ਜੋ ਮਨ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਹੈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਆਤਮਾ ਸੋਧੇ। ਉਹ ਪੰਡਤ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੋਧ ਲੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਰੱਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਮੋਢੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਫਿਰੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਡਤ ਹੋ, ਗਿਆਨੀ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਦਾ ਅਸਰ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਵਧੀਆ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਲਾਤ ਹਾਥ ਦੀਪ ਕੂਏ ਪਰੇ। ਉਹ ਤੂੰ ਕਾਹਦਾ ਪੰਡਤ ਕਾਹਦਾ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਵੀ ਚਿੱਕੜ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੇ ਕਾਹਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ ਤੂੰ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਇਹਦੇ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਕਨਾਚੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਪੁਰਸ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੰਡ, ਤੇਰਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਲਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਪੀਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਖੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਖੁਦਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਦਿਖਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨੈਣ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਨੈਣ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਾਰੂ ਦੱਖਣੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨੀ ਦਸੰਦੋ ਮਾਪਰੀ। ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਨੈਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਕਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਪੂਜਣ ਵਾਲਾ ਜਾਣਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬੁਝਾਰਤ, ਰੱਬ ਇੱਕ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ, ਉਹ ਪੇਚ ਇਸ ਦੇ ਖੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਏ ਬੰਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹਦੇ ਦੂਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਨ ਠਹਿਰਾਓ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੋਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਉੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਵੀ ਉੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਖੁਦਾ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਜਿਸ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਗਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ, ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ 1:15 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ।
इस करके मैं अपने टाइम में रह के इस प्रसंग की समाप्ति करके तुहाडी खुशी लैण का यत्न करांगा। आओ तकीए गुरु नानक देव महाराज बगदाद की धरती उत्ते बैठे बहलोल शाह के तीसरे सवाल का उत्तर किस लहजे में देंदे ने, ओहदा जिक्र मेरे साथी गा के पेश कर लगे ने। सुनिए बल्लोवाली दा जथा इन्हां शब्दां विच इउं मैंने कर लगा। ये गल्लां सुन के अजब जियां गुरु निम्मा निम्मा हसन पे ओ मौला की कुछ करदा ए करते दियां सिफतां दसन पे। ए दुनिया उस दी साजी ए हर दिल दे विच समावे ओ राजा नूं भीख मंगाउंदा ए कंगले नूं शाह बनावे ओ। ये सब फुलवाड़ी मालक दी ए सब फुलवाड़ी मालक दी रंग रंग दे बूटे लाए ने किते धरती ते किते पानी ए किते उपर अंबर छाए ने। ओ जेड़ा खोजे उस नूं मिल पैंदा कण कण विच नजरी आवे ओ राजा नूं भीख मंगाउंदा ए कंगले नूं शाह बनावे ओ। कलबूत बना के मानुख दा उन कैसियां जड़तां जड़ियां ने ओदे बदल गज दे जोर जोर बिन थमले छत्तां खड़ियां ने। ओ धरती नूं पुट्ठा कर देवे धरती नूं पुट्ठा धरती नूं पुट्ठा कर देवे अंबरां नूं धरत करावे ओ राजा नूं भीख मंगाउंदा ए कंगले नूं शाह बनावे ओ। राओ रंग कर डारे जी तेराई करे पहाड़ा नूं जिस थां ते कोई ना वसदा ए ओ रंगले करे उजाड़ा नूं। हल लाउंदा सुकियां वेलां नूं हरियां नूं किंज सकावे ओ राजा नूं भीख मंगाउंदा ए कंगले नूं शाह बनावे ओ। शेरां नूं घास खवा दिंदा शेरां नूं घास खवा दिंदा ते पिंगला चाड़ पहाड़ी ते ओ खुशियां गमियां दिंदा ए कदे सौणी ते कदे हाड़ी ते। ओ खाली नूं किवें भरदा ए कदे परे परे सखनावे ओ राजा नूं भीख मंगाउंदा ए कंगले नूं शाह बनावे ओ। हौमे विच मसते हाथी दी ओ मौत कराउंदा कीड़ी तो उस दर हंकार न पाउंदा ए जरा बच के मस्तक तीड़ी तो। ओ मौला पाक पवित्र है रहमत दी खेड़ खडावे ओ राजा नूं भीख मंगाउंदा ए कंगले नूं शाह बनावे ओ। तख्तां तो ला के पा दिंदा तख्तां तो ला के पा दिंदा ओ दुनिया दे इस तख्ते ते रोंदियां नूं हसन ला दिंदा ओ बौड़दा औखे वखते ते। ओ जद अपनी मस्ती विच आउंदा टिपिया ते मींह वरावे ओ राजा नूं भीख मंगाउंदा ए कंगले नूं शाह बनावे ओ। वड्डा ओदे कम वड्डे की दसिए ओदियां सिफतां नूं दुखां दी बात मका के ते सुखां विच बदले विपता नूं। ओ दुखां दे मारे चेहरिਆਂ ਤੋਂ खुशियां दे गीत गवावे ओ राजा नूं भीख मंगाउंदा ए कंगले नूं शाह बनावे ओ। भलो वालिया गिनती नहीं होनी कम वड्डे अजब कहानियां महावीर ते राणा गाउंदे ने किसे विरले रमज पछाणियां। ओ सतनाम चाहे अनजाणियां नूं किते अपने चरनी लावे ओ राजा नूं भीख मंगाउंदा ए कंगले नूं शाह बना